مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں، داڑیاں رکھنی ہمارے جوانوں نے چھوڑ دی، سر ہمارے ننگے ہیں۔ عشق کس کا نام ہے؟ یہ کوئی اس کو دوسرا رنگ نہ دے، وہ دینا تو دے لے بھائی، ہمیں کون سا ڈر لگتا ہے کسی سے۔ یہ آپ لبیک کا نعرہ مارتے ہو نا، شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مارنا چاہیے، لیکن مارتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا میں نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو؟ بتاؤ حاضر کہاں ہوں، جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا یار، بتاؤ بھائی، جھوٹ نہیں ڈر لگتا کسی کو بھی حضور سے جھوٹ بولتے ہو؟ لبیک لبیک یا رسول، لگاؤ نعرہ، میں نہیں کہتا، لیکن بھائی اس جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا جہاں حاضر ہو۔ جماعت میں ہم غیر حاضر، داڑھی پہ ہم غیر حاضر، سر ڈھانپ کے رکھنے کے حوالے سے ہم غیر، مجھے بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہم حاضر ہیں؟ دیکھو تو صحیح حضرت، جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں ڈھونڈو بھائی، آرڈر ہے ڈھونڈنے کا، لیکن اتنا نہ ڈھونڈو کہ اپنا بھی گواہ بیٹھو۔ بڑی دیر کا سویا منوا، جاگت جاگت جاگے، وقت لگتا ہے حضرت، پھر کہیں بات ہمارے دوست تو کہتے ہیں جی تلی تے سرو جمنی چاہیے، نہیں، وقت لگتا ہے، لیکن لگے رہو لگے رہو۔ تو یہی بات، یہ شاعر ہیں عشق لہر، کیونکہ یہ بھی بڑی مشکل سی اردو ہے، میں نہیں پڑھوں گا، اکثر احباب کو سمجھ نہیں آئی، میں اس کا آخری مصرع ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو عشق لہر سبق دے رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم، کالا نہ پہ جی، وہ جی ہون ہی ڈیا تھا، وہ جی کچھ ہوا ہی نہیں، وہ چلیا ہون ڈیا تے کرن ڈیا ہے نا، وہ نہ ہو تو کہاں کرے؟ وہ کوئی تھا نا، وہ ذکر الہی میں مشغول رہنے۔ بھائی شیطان کا تو کام ہے، اس نے تو کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا، اب زور میں بھی پورے کا پورا لگاؤں گا کہ اولاد آدم میں سے جنت میں کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ ہاں لیکن ایک جگہ ہاتھ کھڑے کر گیا وہ بھی، وہ کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندے انہوں نے میرا کوئی زور نہیں چلا۔ تو اس کا تو کام ہے حضرت، وہ آ گیا، وہ کوئی تھا نا جو لگا تھا استقامت کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، بڑا زور لگایا، نہیں چلا، پھر آخری اس نے اپنا تیر چھوڑا، وہ کام کر گیا۔ اس کے دل میں آ کر خیال کیا ڈالتا ہے؟ وہ تو اینی دیر دا اللہ اللہ کرنڈے ہیں، کی فائدہ؟ جواب تو کبھی آیا ہی نہیں، تیرا اللہ اللہ کرنا نہیں قبول ہوا ادھر، اسی لیے تو جواب نہیں آیا۔ وہ دل جلا، وہ صوفی، وہ عاشق، وہ محب، وہ دل پہ لے بیٹھا، ہوئے ہوئے وہ اتنے سال واقعی ہو گئے اللہ اللہ کر دیا، جواب تو واقعی نہیں آیا۔ تو پھر تھا سچا نا حضرت، تھا مخلص، پھر جواب آ ہی گیا، او بندیا کیوں ساڈا نام لینا چھڑ چھڑے؟ یا اللہ جی تانوں میرا نام لینا قبول ہی نہیں، پسند ہی نہیں آیا، یہ بھائی کیوں؟ اے اللہ جی اینی دیر ہو گئی ہے تہاڈا نام لین ڈے ہیں، کدی جواب ہی نہیں آیا۔ تو جواب کیا ہے؟ جب تو پہلی بار کہتا ہے نا اللہ، وہ ہم قبول کرتے ہیں تو دوسری بار کہتا ہے ہم اگر قبول نہ کرے تو تیری اتنی کہاں سے جرت ہوگی تو میرا نام دوسری بار لے؟ ہم قبول کرتے ہیں تو تو کہتا، ہم قبول کرتے ہیں تو تو کہتا، لیا کرو یار۔ اور کالا نہیں پہنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسی کو کمال سمجھنا، مجھے اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے۔ وہ بزرگ ہیں، عشق لہر صوفی شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، بزرگ ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم، کالا نہ پہ جائیں یار، عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کیڑی تند منظور ہوئے۔ حکیم صاحب اس کو تھوڑا اور آسان کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا نا، تب خط و کتابت ہوتی تھی، تو قبلہ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجدا رہے ہیں، کسی دا تے جواب آئے گا، تو نہ چٹھیاں بھیجنیاں بند کر دیں، ضرور جواب آئے گا، کیونکہ وہ ہیں ہی کریم، اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم، اللہ بھی رؤوف، اللہ کے محبوب بھی رؤوف، بھیجدا رہیں، کالا نہ پہ، کسی نہ کسی دا ضرور جواب آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا تو ہر موضوع یہ ہے،
ਕਹਿਣਾ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਮੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਡਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो किताबें तो मैं हर जुमे लेके आता हूँ, लेकिन पता नहीं किताबां उत्थे ही पईयां रह जांदियां ने, ये अंदर किहड़ी केसट पैंदी है, की हुंदा है, मैनूं आप ही समझ नहीं आती। यही है मियाँ, अल्लाह अल्लाह करो, हलाल खाओ और इससे बच के रोज, और हमें याद रखो कोई मैं वाली शय है नहीं। ये शीशे के धोखे में ना आया करो। अब बुजुर्ग कहते हैं अगर तुम्हें अपनी असल देखनी है तो बाथरूम में बैठ के देख, तेरे अंदर से निकल के आ रहा है। ये तो हज़रत जी मैं हैरान हूँ उसकी कारागिरी पे, उसकी कुदरतों पे, कैसा बादशाह है हज़रत जी। वो पखाना तो हज़रत बड़ी दूर भी पड़ा हो तो उसकी स्मेल आती है, हमारी आंतों में भरा पड़ा है लेकिन किसी को स्मेल नहीं आती है। क्या उसने कर दिया, ये कैसी उसकी कारागिरी है हज़रत, ये हमारे अंदर। और ये नहीं कि सिर्फ पखाना ही है, और भी बड़ी आलाइशें हैं। ये हमारे मसाने में पेशाब है हज़रत, हमारे फेफड़ों में बलगम है हज़रत, हमारी वेनों में खून है हज़रत, हमारे जो पित्ते में सुफरा है, हमारी तिल्ली में सौदा है, थोड़ा गंद है अंदर, लेकिन ये उसका कमाल है। ये ऊपर मांस का पर्दा डाल दिया, बो नहीं आती किसी को। अगर अंदर की बो आनी शुरू हो जाए हम अपनी बो से मर जाएंगे। हम ही अकड़ने वाली कौन सी है? शुक्र कर भाई, रहमत की थी, शुक्र कर, नहीं शुक्र कर, तेरे में है क्या? इसलिए हज़रत जी से बच के, इससे बच के, और यही ख्याल रख के आया करो, मुझे उसने बुलाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तू शुक्र कर असीं तैनूं होर देंगे। जैसी मस्जिद में आओ शुक्र अदा कर, या बुला ले, शुक्र या अल्लाह तेरा बुला ले। और याद रखना हज़रत, जैसे मैंने कहा ना, सोचें बदल गई, फिक्रें बदल गई। ये जिस चीज़ का नाम आपने और मैंने फजल रख दिया, ये तो फजल है ही कोई नहीं। जिस वक्त बंदे को नहीं, बड़ी अल्लाह की रहमत है माशाअल्लाह, 2 गड्डियां नहीं, बड़ा अच्छा काम है भाई, किसी ने कह दिया कि ये फजल नहीं है। फजल ये है कि तुझे तौफीक के नमाज हो जाए, ये नहीं फजल। ये तो ये गाड़ियां और औलादें और जायदाद तो नमरूद के पास भी बड़ी थी, तो क्या फजल था उसमें? ये तो फिरौन के पास भी बड़ी थी, तो क्या फजल था उसमें अल्लाह का? ये तो जो है ना अबू जहल के पास भी बड़ी थी, वलीद बिन मुगीरा के पास भी बड़ी थी, तो क्या उस पर अल्लाह का फजल था? नहीं है। फजल हजरत अबू बकर सिद्दीक पे था, फजल उन पे था, अबू जहल पे नहीं फजल था। और ये जो है ना बाकायदा रिवायत मौजूद है, मैं जिसका मफहूम अर्ज कर, मनवान नहीं, फिर बेअदबी हो जाती है, ये उसका मफहूम है। ये लिखा है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में ना वास फरमा रहे थे हुक्म इलाही से, मेरे कलीम इनको बुलाओ मेरी तरफ, इनको दावत दो। तो भाई दोनों ही रंग है ना, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं बशारतें हैं और कहीं डर भी है, दोनों ही रंग हैं। लेकिन ये आले सुन्नत के स्टेजों का अब रंग बन गया कि हज़रत जी डर कोई भी नहीं है, बशारतें हैं हज़रत। वो हर बंदा तो आते हुए अपनी जेब में जनाब जन्नत के भी वो जो है ना वो स्टाम्प पेपर लेके आता है, जाते हुए वो मदीने के भी स्टाम्प पेपर लेके आता है, जिसको चाहता है जन्नत के दे जाता है, जिसको चाहता है मदीने के दे जाता है। जड़ा कवे सुभान अल्लाह उन्होंने रात में हुजूर दी ज़ियारत। मैं अहबाब से पूछता हूँ भाई ये वाला नुस्खा हमारे काबिरीन को नहीं याद था? ये नुस्खा हमारे काबिरीन को नहीं आता था कि जड़ा सुभान अल्लाह कवे? वो भाई वो तो जाके मुआजा शरीफ में रो के कह रहे हैं, कोई वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, वो वाला सुभान अल्लाह वाला नुस्खा हजरत को नहीं आता था हजरत जी, है ये अभी याद हो गया इंशाल्लाह, ये उनको नहीं आता था हजरत। वो क्यों वहां बैठे रो रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं? भाई को आम आदमी तो नहीं है, कई उलूम पे दस्तरस रखने वाली शख्सियत है। और फिर एंड बात कब बनती है जब कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। ये नुस्खा उनको नहीं आता था सुभान अल्लाह वाला, जेड़े अज कहन सुभान अल्लाह तो उन्होंने उस इस्तगफारी तो बात भी नहीं करनी चाहिए, या नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पाबंद हैं, बादशाह हैं भाई, जिसको चाहे नवाज दें, ऐसे नहीं होता कोई ये। और हाँ सिर्फ ये है कि जो ये नबी अलैहिस्सलाम और कुरान जुदा नहीं है हज़रत जी। हाँ जो नबी अलैहिस्सलाम वही कुरान, जो कुरान वही नबी अलैहिस्सलाम, जुदा नहीं है हज़रत। ये नहीं कि कुरान कुछ कह रहा है तो उधर कुछ है, नहीं, जो हुजूर कर रहे हैं वही कुरान है,
جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کر رہے ہیں. ہاں یہ جدائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ قرآن پہ چلو, حضور کی سنت پہ چلو, پھر سبحان اللہ والا معاملہ نہیں, پھر وہ خود ہی نواز دیں گے. یہ کشف الماجوج شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا تو اس رات 40 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت, جو کئی سالوں سے رو رہے تھے. حضور قدید کرم فرماؤ.